धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आसतु सब भाई भौणी को सर्वप्रथम प्रभु जीशु नाम रे मु नमस्कार जन समस्ते प्रभु ना रे समस्ते भल थी मोर विश्वास प्रभु सहित आम समस्ते आग को बढ़ा प्रभु वचन रे बढ़ा आज टॉपिक होची आम मूर्ति पूजार केमती अलग हे प्रभु आमको बार बार कही तुम मूर्ति पूजा करने मूर्ति पूजा वार्डिंग देती तुम से मूर्ति पूजा आम जब आमको भूल कले आम माँ बापा कि कहते बाबूरे भूल करना से प्रकार प्रभु आमको कही तुम जो जिनस करब ना करनी से वचन माध्यम प्रभु आम को जन से वचन माध्यम आम कि पढ़ी मुझे शिखेवाई चाहूँगी प्रभुंर आम कहीं जीवित परमेश्वर को आम मानुचु आम प्रभु हूँ जीवित परमेश्वर सी को मूर्ति ना सी को देवदेवता ना सी हूँ एकमात्र परमेश्वर सी आमको सृष्टि कर समस्त आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य जाए पढ़े बोले समस्त जाने प्रभु एकमात्र परमेश्वर से ही आम जगत को सृष्टि कर मनुष्य को सृष्टि कर सी ही गछ पत्र सबू किसी सृष्टि कर जगत आम जो जेकोसी जिनस भी आम व्यवहार यूज कर सब जिन प्रभुंर कृपार प्रभु दयार आम सब प्रभुंर दान आम ना कि जीवित अच्छु से कहीं आम जीवित परमेश्वर को आम स्नेह करने प्रेम करने आदर करने तार आज्ञा कहीं आम माने आम कहीं मनुष्य हाथ में मूर्ति पूजा को संसार रीतिनीत कहीं मान प्रभुंर वचन प्रभु कहे सबुदिन मु भल कही तुम मैंने भी सेमती भल कह को दिन को तुम खराब कहना से आम को आम हूँ स्वाधीन लोक आम के अस्वाधीन लोक ना आम ए रीतिनीतिर लोक ना आम हूँ स्वाधीन लोक आम सबुदिन आम भल से वचन माध्यम आम प्रभु आमको सब वार्डिंग देते तुम मूर्ति पूजा करने मूर्ति पूजा करने से वचन माध्यम तुमको पढ़ी शुणे फास्ट आसतु प्रभु ना आम जीवन को समर्पण कर वचन आग को बढ़ा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आप आगे सुंदर वचन मो जीवन में देवानी तो कटे धन्यवाद अच्छे प्रभु तोर उपस्थित आराधना तोर पूजा प्रशंसा गौर महिमा कर आप पवित्र आत्मा साहय जीशु वचन से तुम के आगे बढ़ी पार साहय कर राजा जो मैंने वचन शिखे प्रभु आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि आत्मिक चक्षु जीता खुली दे बुझी पिंद तो ना चली पारे से साहय कर प्रभु का सुंदर वचन है सुंदर ज्ञान बुद्धि आम जीवन देवानी तो कटे धन्यवाद तो ना स्तुति आराधना पूजा प्रश्न करुणा कर प्रभु प्रार्थना मुझे नाम मांगे सुने दया कर प्रार्थना ग्रहण कर आमेन समस्त भाई भौणी को आउ थे प्रभु जीशु नाम नमस्कार जन समस्त भल थे मोर विश्वास आजिकल सब जगह कोरोना भाइरस कमी कमी जाऊँ समस्ते जब दरकार है बाहर को जो दरकार हेनी घर भितर कहीं बेकार आम मन इच्छा बोलवा कहीं सब आड़े भाइरस माने लोक मैंने बहुत भय रोचे से आम बिना कारण आम बाहर को जाकि आम निज देह असुस्थ करना सब आम निज देह को सुस्थ रहा कहीं प्रभुंर देह आम के जाशुणी खराब करने चाहे माने मोर टॉपिक हूँ आज आम प्रभु आमको सब कहे तुम मूर्ति पूजा करना फास्ट मु 10 आज्ञार प्रभु जो फास्ट टाइम वार्डिंग देला तुम्हें मूर्ति पूजा करने मो व्यतीत क्या तुम्हें मानव ना प्रभु आमको से कही से फास्ट से वचन मुझे पढ़ी शुणेला बाकी वचन मुझे तुमको शुणे ओके जो भाई भौणी भी हो वीडियो देखे फास्ट रू लास्ट जाए तुम निश्चिंत देख मोर रिक्वेस्ट प्रभुंर वचन में समस्त आग को बढ़ते बोली मोर इच्छा प्रभुंर इच्छा समस्त प्रभुंर दास दासी समस्ते चाहते आम समस्ते प्रभुंर ना आग को बढ़ा सत्यतार आग को बढ़ा आम अंधकार लोक ना आम आलोक लोक आम आलोक ही आम आग को बढ़ा से तुम मान आगे वचन पढ़ी शुणे यात्रा पुस्तक अध्याय 3 रु पद 7 जाए ओके यात्रा पुस्तक अध्याय 20 पद 3 रु 7 पर्यंत प्रभु आम को कौन कही पद 20 रु पद 3 रे प्रभु आमको कौन कही तुम्हें मो व्यतीत आउ कौन सी देवता उपासना करना शुण प्रभु कौन कही पद अध्याय 20 पद 3 रे प्रभु कौन कही तुम्हें मो व्यतीत आउ कौन सी देव मान को उपासना करने आम क्रिश्चियन रे आम क्रिश्चियन पुओ झी बापा माँ समस्ते प्रभु दास दासी तो आम आज कौन करुचु कौन जे जीशुंकर माँ को जीशुंकर माँ जो संसार प्रभु जीशु शक्ति द्वारा जो से जन्म ग्रहण करते मरियम को आम पूजा करछु आम तार मूर्ति बन के आम चर्च रखी पूजा करछु बेलांगिनी माँ दिव्य हृदय अनेक प्रकार जीशुंकर मूर्ति भी आम पूजा करछु जीशु भी कही डायरेक्टली कही तुम्हें मो व्यतीत तो तुम्हें क्या उपासना करने प्रभु फास्ट
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 3 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ତୁମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି, ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବତା କରିକି ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ମନା କରୁଛେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛେ। ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟଲିରେ ରହିପାରିବାନି। ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିବାନି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ବଚନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର କ'ଣ ଭାରତରେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବଚନ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛି, ତୁମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରିପାରୁନା। ସେ ହିଁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ବ, ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ପଢ଼ବ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିପାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁ ହିଁ ଗଛ ଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ତାର ପରିଚୟ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଦ 4ରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିମା ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, କି ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ତନ୍ମଧ୍ୟ ଜଳ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶୁଣ, ପଦ 4ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, କି ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀତ ନିଚଶଳ ଜଳରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟଲି କହିଦେଇଛି ଯେ ତମେ ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉ ପୃଥିବୀରେ ହଉ ମାନେ ଜଳ ତଳେ ବି ହଉ ତମେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିରେ ତିଆରି କରିକି ଯେଉଁ କିଣିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଣିକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭୟଙ୍କର ସଜାଇ ଦେଉଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଆ ସଜାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଭଲ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଭଲ, ମାନେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛେ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର କରୁଛୁ। ବାକି ଆମର ମନ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ଆମେ ବଚନରେ ଚାଲୁନି। ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସବୁରେ, ବାକି ବଚନରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଉପାସନା କାହାକୁ କରବନି କି କାହାକୁ ପୂଜା କରବନି। ସେକେଣ୍ଡ 4ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉ ପୃଥିବୀରେ ହଉ ଜଳ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ହଉ ତମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରବ ନାହିଁ। କାଟି ଦେଇছে ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବି ଜାତୀୟ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିବା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପିତା ସେ ଯୀଶୁ ବାପା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରବାନି। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ 20ର ପଦ 5ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏହା ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଗଣନାତ ହେବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଥିଲା, ମରିୟମଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଉପବାସ ରହୁଛୁ। ଏ ମାଆକୁ ଆମେ ଉପବାସ ରହିଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ ବୋଲି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଉପବାସ ରହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଯେ ତମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ କାହାର ନାଁ ନେଇକି ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାଟିଦେଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମା ବାପା ଆଉ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଠୁ ସାନ ହଉ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ହଉ, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଯଦି ଚାଲୁଛୁ ଆଲୋକୁ ଆସ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଦେବତା କେଉଁ ପୂଜାକୁ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରବାନି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ କାଟିଦେଲେ କିଏ ବି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରବାନି। ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛି।
କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେବା କରିନେ ଉପାସନା କରିବନି କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରଖିବ ନାହିଁ, କାଟିଦେବ। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏହା ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି, ମୋର ମା ବାପା ହେଇକି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ, ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛ ବୋଲେ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଲାଳସାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଛୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଶୈତାନ ପଲରେ ପଡ଼ିଛୁ? ଆମେ ସବୁ ଶୈତାନର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବନି, ବାକି ଶୈତାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଫସଉଛି, ସତ୍ୟତାରେ ଆମକୁ ଜଣଉନି। ଆମେ ସତ୍ୟତା ଖୋଜୁଛୁ, ବାକି ସତ୍ୟତା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟଟାଠୁ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରୁଛି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କିଏ ସଂସାର ରୀତିନୀତି ମାନିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେବ? କହି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଥକି ଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ କହି ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ଏ ସତ୍ୟ ମାନେ ବଚନ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆସିକି ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇଲା। ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଆଜିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନା, ଆମେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପ୍ରଭୁ କହିଛି ତମେ ଜାଗୃତି ରୁହ, ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାନି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ଡାକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଗତ ସରି ଗଲାଣି, ସେତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ପଦ 6ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 20ରୁ ପଦ 6 ଲେଖା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛି ପଦ 6ରେ? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 6 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେବା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା, ମା ବାପାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ଆମେ ମିଛ କରିବାନି, ପାପ କରିବାନି, ମନ୍ଦ ଲାଳସାରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ କଟେଇବା ନା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଖୁସି ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ପଦ 7ରେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନିଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଅପରାଧୀ ରୂପେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ତୁମେ ମୋ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଠକୁଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ରାଗ ହେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ମିଛରେ ଆମେ ଯଦି ଶପଥ ନେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ତମେ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ତମେ ଯଦି ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନିଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଅପରାଧୀ ରୂପେ ଗଣନା କରିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କର? ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ମିଛରେ ଆମେ ଯଦି ଶପଥ ନେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ କରିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅପରାଧୀରେ ଗଣ କରିବ। ଆମେ ସଂସାର ଯେଉଁ ଅପରାଧୀରେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଚୋରେଇ ନଥିଲେ ବି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚୋରେଇଛି ବୋଲି କହିବ। ଆଜି ମୁଁ କାହାର ଠକି ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଠକିଛି କହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନରେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ଚାଲିବାନି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ନୂତନ ନିୟମରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଦାସ ଦାସୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ରକ୍ତ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। ସେ ଦିନଠୁ ତମେ ନାକି ପବିତ୍ର ହେବ। ବାକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ତମେ ପବିତ୍ର ହେବ କେଉଁ କାରଣ? ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆମର ବଚନରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଚନ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ,
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ 1। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ 1। ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମଶା ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ବୋଧେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଯଦି କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯଦି ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ବଚନ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ସେ ବଚନରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଆଜାଦ ହେଇଯାଉଛୁ। ଓ ସେ ପ୍ରଚାରକ ତ ଗଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତ ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଯାଏ ଆସିନି ଆମେ ସେ ଯାଏ ବିନ୍ଦାସରେ ଆମ ଜୀବନ କାଟବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆମେ ନମ୍ରତା ହେଇକି କାଟବା। ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇ ସେ ବଚନରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନିଜେ ସିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚନ ଶିଖେଇଛି। ବାକି ସେ ବଚନ ହିଁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଲେଖିକି ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ ବଚନର କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରୁଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଚନକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟତା ବୋଲି ଜଣାଇ ପାରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଜୀବନରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏହି ବଚନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସତ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଦେବି, ବାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ 1ରୁ ମୁଁ କେତେ ଯାଏ ପଢ଼ି ମୁଁ ଜାଣିନି, 8 ଯାଏ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି। ବାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ହଉ, ବାଇବେଲ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଫାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଥିଲା ଯେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ, ଇସାକୁ, ଯାକୋବକୁ ଶପଥ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମର ଗୋତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବି। ପ୍ରଭୁ ଆଗତୁରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା ଯେ ତମର ପରିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ 430 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କେ ନାଇକି ଗୁଲାମ ହେଇ ରହିବେ, ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହେଇକି ଅସ୍ୱାଧୀନରେ ହିଁ ରହିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆଜାଦ କରିଛି। ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜାଦ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ସେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ସେ ଜଣେ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲା। ତା ଠିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ଲୋକକୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରୁନୁ, 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା? ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, 5 ଲୋକ ଛାଡ଼, 500 ଲୋକକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା କି? ନାଇଁ, ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ 500 ଲୋକ ନେଇପାରୁନା। ଯଦି ଆମେ 500 ଲୋକ ନେଉଛୁ, ସେଇଥିରେ କେମିତି ବି 50 ଜଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବାର ଅଛି ଯେ ସେ 500 ଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ 500 ଲୋକକୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ନେଇଯାଉଛୁ, ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ନହେଲେ 25 ଜଣ ସେଇଠି ନାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ଯେ ଗାର୍ଡେନ ଯାକ ଯେ ସେଇଠି ତାଙ୍କରକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଟା ଖାଇବା ଖାଇବ କ'ଣ ସବୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି 50 ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ବାକି ମୋ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାକୁ ସିଏ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ନେଉଛି ବୋଲେ ତାଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାକତ କେତେ ନଥିବ? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେତେ ତାକତ ନ ଦେଇଥିବ? ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ପଢ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ମହାନ କାମ ଯାକ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ସତ୍ୟ। ଆମେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲିପାରୁଛୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଠୁ ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଡାକିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଯଦି ନିଜ ପାପକୁ ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବ। ଆଜି ଆମ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ନାଶ ଖାଉଛି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଆଜି ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଆଜି ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଠାରୁ ଲାଳସା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି।
ସେମିତି ପରି ଯେତେବେଳେ ମଶା ହାରଣ ହଉଛି ମଶାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ନାଇଁ ମଶାଙ୍କ ଉପରକୁ ଡାକଲା ମାନେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ନାଇଁକି ଡାକୁଥିଲା ମଶାକୁ 600 ଲକ୍ଷକୁ ତୁ କେମିତି 600 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓନ୍ଲି 600 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ତ ଗଣା ହିଁ ହେଇନି। ଯଦି ଗଣିଥିଲେ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ 600 ଲକ୍ଷର 6 ଲକ୍ଷର ଯଦି ଧରିନିଅ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର 2ଟା ଛୁଆ ହେଲେ କେତେ ନ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଭାବିନିଅ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ଦେଇ ନଥିଲା ନିଜ 80 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ସିଏ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ନେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ମାନେ କଣ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେମିତି ନେବୁ କଣ ନେବୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଉପରକୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାରଣ ତାର ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଣ କଲେ ଏ ମଶା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେ ଆମକୁ ଏ ପାହାଡରେ ଆଣି ପକେଇଦେଲା ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବୁ କାହାକୁ ଆମେ ଡାକ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କଣ ହେଲେ ହତାଶ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ହତାଶ ହେଇକି କଣ କଲେ ହାରଣକୁ କହିଲେ ହାରଣ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା। ସେ ହାରଣ କଣ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା କଥା କହୁଛ ବୋଲେ ତମର ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ମତେ ଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ କଣ କଲା ଯାଇକି ସେ ସୁନା ରୂପାରେ ସେ କଣ କଲା ମେଣ୍ଢା ତିଆରି କଲା ମେଣ୍ଢା ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଇଏ ହିଁ ତମକୁ ମିଶରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲା ଆକୁ ପୂଜା କର ବୋଲି ତାଙ୍କ କଣ ହାରଣ ସେମିତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ ହଁ ଇଏ ହିଁ ଆମକୁ ମିଶରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୋଲି ଗୋରୁ ଯେ କୌଣସିର ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ ସେ ମାନେ ସେ ଗୋରୁ ମାନେ ସେ ବାଛୁରୀ ଠାରେ ତାଙ୍କେ ବଳି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କଣ କଲା ରାଗ ହେଲା ମୁଁ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଯୋଉ କାହିଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାପମୟ ଜୀବନଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଦଉଛି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରଚାରକ ହଉ ପାଷ୍ଟର ହଉ ଯେ କୌଣସି ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ସବୁ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପାକୁ ସେ ରୁଲସରେ ଯଦି ନଉଥିବେ ବୋଲି ସେ ମାନେ 10 ଦିନ ଜର ହେଇଗଲା ନହେଲେ 10 ଦିନ ସେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଗଲା ନହେଲେ 10 ଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇଛି ବୋଲେ ଆମେ କଣ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ କଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯାଇଛି ନହେଲେ ପାଷ୍ଟର ଯାଇଛି ନହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ସେ ଟିଚର ଯାଇଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ନହେଲେ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବା ଆମେ ସେମିତି ଭାବୁନୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସେ ତ ଗଲା ଓ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଫ୍ରି ବିନ୍ଦାସ ହେଲୁ ଆମେ ଆଜାଦ ହେଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନରୁ ଆମେ ଦୂରେ ହେଇ ଆମ ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ତାଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ଡବଲ ହଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିଦଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ 1ରୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମଶା ପର୍ବତ ଉପର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ଡେରି କଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖ ଏବେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଯିଏ ବି ହଉ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କିଛି ଦିନ ଲେଟ୍ କଲା ତ କଣ ହେଲା ଲେଟ୍ କଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ହାରାନଙ୍କ ନିକଟ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ମଶା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ତାହାଙ୍କ କଣ ହେଇଅଛି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କେତେକ ଦେବତାଣ ନିର୍ମାଣ କର ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଏତେ ତାକତ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରୁ ଆଜାଦ କଲା ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଗୁଲାମ ହେଇକି ଥିଲେ ତମେ ଗୁଲାମ ବୋଲେ ଜାଣବ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଚାବୁକ ମାରୁଥିବ ତମେ କାମ କରୁଥିବ ତମେ ଖା ବୋଲି ସିଏ ଯଦି ଖା ବୋଲି କହିବ ଖାଅ ନହେଲେ ଶୁ ବୋଲେ ଶୁ କହିବ ବସ ବୋଲେ ବସ ସେଇଠୁଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜାଦ କଲା ବାକି ତାଙ୍କ ସେ ଆଜାଦ ରେ ଖୁସି ବନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ବାକି ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରେ ଅନେକ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ପାପରେ ପଡି କଣ ହଉଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିକି ଅସତ୍ୟରେ ଆମେ
ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ କିଏ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ହଉ ଯେଉଁ କାମ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଉ କି ତାଙ୍କେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଘେରି ହେଇକି ଯଦି କ'ଣ ବି ଅସୁବିଧାରେ ବି ତାଙ୍କେ ନାଇଁକି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ହଉ କି ଖୁସିରେ ହଉ ଦୁଃଖରେ ହଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଦେଇପାରିଲେନି ତମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ସେ ଟାଇମ୍ ନ ଦେବାରୁ ତମେ ଯେଉଁ କମ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେ କମ୍କୁ ତମେ ପୁରା କର ପାଇଁ କ'ଣ କର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବଚନ ଶିଖୁଥିଲୁ ସେ ବଚନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭାଇ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ବି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇଦେ ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ବଚନରେ ଆଗକୁ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଚାର ଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପ୍ରଚାର ଆଣିଦେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରବୁ ତାର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନଥିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। ମାନେ ଏଇଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କର। ଶୁଣ ତୁମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦ 2ରେ କ'ଣ ସରି 38 ହାରଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଗୁଣ ଅଳଙ୍କାର ପାଖକୁ ଆଣ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣଗୁଣ୍ଡାରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ହାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ହାରଣ ସେଥିରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ ସୁର୍ମ ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଢାଳ ବାଛୁରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଢାଳ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମାନେ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହାପରେ ସେ କହିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ଦେବତା ତୁମମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏହା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବି ତମକୁ ଯଦି ମିଛରେ କିଏ ବି କହିଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବତା ଆଜିକାଲି ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ଯିଏ ବି କୌଣସି ଭାଇମାନେ ଯଦି ନୂଆରେ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ତମେ ତାକୁ ଉପାସନା କରି ବସୁଛ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ଯେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନ ତମେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଜାଣୁନ ଯେ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ବଚନର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦ ମତେ ମନେ ନାହିଁ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟର ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢବ ହଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢବ ତମେ ଜାଣବ ଯେ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ନା 19ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଙ୍କେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆଜିର ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କର ପରୀକ୍ଷା କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଆସିକି ଆମକୁ କୋଉ ବି ବଚନ ପଢିଦେଲେ ଆମେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। କିଏ ବି ଆସିକି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରା କାହିଁକିନା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦାସ ଦାସୀ କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଆମକୁ ଯଦି ଆଖି ଦେଖେ ଏଇଟା ସେଇଟା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ନାହିଁ ଆମଠି ଆଖି ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ ବୋଲି ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମଠି ବଚନ ଅଛି ଆମେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କଥା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଆମେ ଆଖି ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିବା ନିଜ ଆଖିରେ ଆଖି ଦେଖିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ସତ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯୋଉଟା ବି କହିଲେ ଆମେ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାନି। ମୁଁ ସରି ଏଇଟା କଲ୍ ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ଦେବତାକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ହାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲା ହାରଣ ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବେଦୀ ତିଆରି କଲା। ଏହାପରେ ହାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ କହିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପାସନା ଏକ ଭୋଜି ହେବ। ତା ପରଦିନ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କଲେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଲେ